الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سالم ابن عبید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بے ہوش ہو گئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا صلاۃ کا وقت ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو حکم دو کہ وہ اذان دیں، اور ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو صلاۃ پڑھا دیں، وہ امام بن کر کے صلاۃ ادا کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر آپ کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے یہی سوال دہرایا، کیا صلاۃ کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو حکم دو کہ اذان دیں، اور ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو صلاۃ پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے والد بہت کمزور دل کے آدمی ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں۔ اگر آج وہ اس مقام پر کھڑے ہوں گے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، تو رونے لگ جائیں گے اور وہ صلاۃ نہیں پوری کر پائیں گے۔ کاش آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی اور کو اس بات کا حکم دے دیں۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، بلال کو اذان دینے کا حکم دو اور ابو بکر کو صلاۃ پڑھانے کا حکم دو۔ اور آپ نے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ درخواست کی تھی کسی اور کو امامت کے لیے کہہ دیا جائے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے اذان دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صلاۃ پڑھانے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے لوگوں کی امامت فرمائی، اور ان کی امامت میں لوگوں نے صلاۃ ادا کیا۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں کمی پائی اور راحت محسوس کی، افاقہ محسوس کیا، تو آپ نے کہا، دیکھو کوئی شخص کہ جس پر میں ٹیک لگا کر مسجد تک چل سکوں۔ بریرہ آئیں اور ایک انسان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ٹیک لگایا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو امامت سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صلاۃ پوری کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی کہ آپ کی وفات ہو گئی تو ہوش و حواس درست نہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس شخص کو بھی میں سنوں گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات کر رہا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، تو میں اس کو تلوار سے مار دوں گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ تھے، اس سے پہلے قریب کے زمانے میں ان میں کوئی نہیں نبی گزرا تھا، اور نبی کی وفات کے وقت کیسے حالات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کے سب لوگ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ اے سالم، چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں ان کے پاس روتے ہوئے دہشت کی حالت میں پہنچا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی؟
आपकी वफ़ात हो गई। तो मैंने कहा उमर कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को ये कहते हुए सुनूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ हो गई, आपकी वफ़ात हो गई, तो उसे मैं अपनी तलवार से मार दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरे साथ चलो। मैं उनके साथ गया। वो आए और लोग उनके पास थे, उनके साथ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और लोगों से कहा मेरे लिए रास्ता दो, लोगों मेरे लिए रास्ता दो। लोगों ने उनके लिए रास्ता दिया, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गए और आपको छुआ और छू करके ये आयत पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वफ़ात पाने वाले हैं और वो सारे लोग ही वफ़ात पाने वाले हैं, सारे लोगों को वफ़ात से गुज़रना है। फिर लोगों ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ। तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि हाँ सचमुच ये वाक़या हो चुका है। फिर लोगों ने कहा कि ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा पढ़ा जाएगा? उन्होंने कहा हाँ। लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ लोग आएंगे, तकबीर कहेंगे, सलात अदा करेंगे, दुआ करेंगे, फिर निकल जाएंगे। फिर कुछ लोग आएंगे, तकबीर कहेंगे, सलाते जनाजा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे, यहाँ तक कि लोग इस तरह से सारे लोग सलाते जनाजा अदा कर लें। फिर लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया जाएगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हाँ। लोगों ने पूछा कहाँ दफन किया जाएगा? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में कहा, उसी जगह जिस जगह अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमाई है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह एक पाकीज़ा मकाम पर ही कब्ज़ फरमाई है। लोगों को इल्म यकीन हो गया कि सचमुच ये माजरा हो चुका है। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बिरादर आपको गुस्ल दें, आपके चचेरे भाई, आपके वालिद के बेटे, यानी आपके जो भाई चचेरे भाई वगैरह होते हैं, वो आपको गुस्ल दें। और उसके बाद मुहाजिरीन इकट्ठा हुए और मशवरा करने लगे और उन्होंने कहा चलो अपने भाइयों अंसार के पास चलते हैं और इस मशवरे में हम उन्हें भी शामिल करते हैं। अंसार ने कहा हम में एक अमीर होगा और आप लोगों में से एक अमीर होगा। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इन तीन जैसा तुम्हारे पास और कौन है? फिर उसके बाद उन्होंने कुरान मजीद की वो आयत पढ़ी, सानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। दो का दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे, जब उनमें से एक अपने साथी से कह रहा था गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो इसमें एक अल्लाह और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये तीन का इस आयत में इकट्ठा जिक्र है, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुज़र गए, अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा और उसका जो फरमान है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका लाया हुआ इल्म उम्मत को छोड़ गए हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस उम्मत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े आलिम थे, इस दीन का इल्म सबसे ज़्यादा रखने वाले थे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से गुजारिश की कि बैत के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे बैत की और फिर सारे लोगों ने, तमाम लोगों ने बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छे अंदाज में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत की। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने किताबुश शमाइल में और इमाम इब्न माजा ने किताबुस सलात में 1234 नंबर पर रिवायत किया है, और अल्लामा अलबानी ने
صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین۔